ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. રજનીકાંતભાઈ, અમારે ચેક મોકલવાનો છે. અમે અહીંયા આગળ ઓક્લાહોમા મોકલી આપીશું. ઓકે, એટલે એ લોકોને તમે આપણે પછી વાત કરીશું. રાઈટ. ઓકે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ હિમાંકી, અરુણાબેન, दक्ष. हाँ दादा। जय सच्चिदानंद. किधर गुम हो गया था इतना दिन? दादा वो मैं गांव गया था भैया की शादी। तो शादी में गया था? हाँ वो बड़े पापा के लड़के की शादी थी किधर गया था? भैया की गाँव। ओ गाँव में. ओके, वेरी गुड. तो वहां पे रुक गया था थोड़े दिन। ओके, वेरी गुड. ओके, दीपका जी त्रिमंत्र बुलाए प्लीज. जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। નમો સિદ્ધાણમ. नमो आयरियाणम। નમો नमो આયરી. आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायणम। नमो लोय सवसाहुणम। नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो कंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमस्कारो। सवपावपणासनो। सौ पाव बनासनो। मंगलाणं च सर्वेषां। मंगलानं च सौवेसिं।
परमं हवै मंगलम। कर्मं हवै मंगलम मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दक्ष। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। हसमुख दादा। दक्ष, डेली प्रेयर याद है? हाँ दादा। आप बोलिए प्लीज। हे राधा भगवान, मैं कभी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरे शरीर रूप साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरे सत्संग करने झूठे शक्ति दिए प्राप्त वचन काया गयो अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए करूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन में मदद और रहूंगा ताकि दादा गण जैसा परम मैनो पर्सनैलिटी बन पाऊं। स्टडी प्रेयर। सुनने का संकल्प लेता हूँ और कभी भी अहंकार से जो अपने दूंगा है दादा गद्य समझ में आना तांत्रिक शक्ति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी घटना की जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, पढ़ाई से डिग से शक्ति जय सच्चिदानंद। हे दादा। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान। हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हैं हम हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल है के सच्चे, है सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर 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 भी 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 है 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 कच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके, सेपरेशन प्रेयर। यीशु आत्मा दाता भगवान आप अलग हो, दक्ष लगे यीशु आत्मा दाता गण परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी यीशु आत्मा दाता गण रियल हो, दक्ष रिलेटिव है जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। तो आप किधर गांव में गया था? आपने मम्मी ने मैसेज नहीं भेजा था कि आप नहीं आने वाले हैं? तो दादा मैं 26 से चले गया था। या आई नो, अभी बहुत दिन हो गया। ओके, कौन सा गांव में गया था? भोपाल? दादा मंज, हाँ, बेगम मंज। वो किधर है? दादा भोपाल के आगे सागर है, वहां पे। अच्छा, ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो इधर आप आके थोड़ा शादी। घूम लो, आप तो पता चलेगा कहाँ क्या है। हम्म। और रजनी दादा, हाँ बोलो। थोड़ा इधर आके घूमो, अच्छा रहेगा। आपके साथ दक्ष तो को भी बहुत अच्छा घूम आया। लगेगा। आपके साथ तो हम भोपाल गए थे, इंदौर गए कहाँ थे। आप आते नहीं है? अभी आना पड़ेगा। तो दक्ष, हाँ, उधर क्या शादी था? सुखाना जी के साथ जाएंगे। ओके। हाँ दादा, बड़े पापा भैया की शादी थी। अच्छा, भैया की शादी थी तो आपने बहुत मजा किया? हाँ दादा। बहुत क्या मजा? मजा में क्या किया? अच्छा अच्छा खाया। नहीं दादा, काम भी करा। हाँ, हाँ, क्या काम किया भाई की शादी में? हाँ, दादा डेकोरेशन और आपने खाना बनाया था? नहीं दादा। तो सबको पानी दिया था? हाँ दादा।
ओके, कितना दिन शादी थी? 5 दिन? दादा 2 days। ओनली बट टू दादा डेज फंक्शन थे दूसरे, सब स्मॉल फंक्शन भी थे घर पे। ओके। क्या बर्थडे पापा के घर पे गए थे? हाँ दादा। ओके, वेरी गुड। तो ये कुछ सत्संग का याद आया था? प्रेयर करते थे आप? दादा नहीं की। पर जब वेकेशन है। से हॉलीडे। जब से मैं हूँ, क्या बोला? ओनली हॉलीडे। मैं दीवार पे हूँ, जब से डेली कर रहा हूँ दादा। अच्छा, एक्सरसाइज किया था? हाँ दादा। नहीं। ओह, वेरी गुड। ओके, एक्सरसाइज करते तो दोनों करते हैं नो? सूर्य नमस्कार और हाँ ब्रेन दादा, योगा। नहीं होगा। ओके, तो आज का टॉपिक है बंधुते न्याय, हुआ तो न्याय हुआ। तो बोलो आपके उसमें क्या। दादा मैंने रीड नहीं किया। देखो कि आपने तो बहुत, चार कितना दिन से छुट्टी था, उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, हुआ वो न्याय, ऐसे बात करो। दादा अभी इन दिनों मेरे किसी के साथ भी चिक चिक नहीं हुई वहां पे। अच्छा, किसी ने डांटा नहीं? मम्मी ने डांटा नहीं आपको? नहीं। बड़ी दीदी ने? क्या दादा? बड़ी दीदी ने नहीं डांटा? ये करो वो करो? नहीं। दीदी ने काम बताया था, चिल्लाया नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काम काम दीदी बताती थी। ओके, वेरी गुड। हम्म, तो अभी पढ़। दादा जय जय सच्चिदानंद। चित्राल, आपने होमवर्क किया है बंधुते न्याय? हाँ ओके, तो बताइए दादाजी क्या बोलते हैं। દાદા, उसमें દાદાજીને બોલા, આમ થાય નિકાલ। દાદાશ્રીએ કહ્યું, ખરું ખોટું એ નિકાલી બાબત છે, એટલે નિકાલ કરવો જોઈએ। તો પ્રશ્નકર્તાએ પૂછ્યું, પણ નિકાલ ન થાય તો? દાદાશ્રીએ કહ્યું, ન થાય તોય નિકાલની જ ભાવના રાખવી, એટલે પછી નિકાલ થયા વગર રહે જ નહીં। આ જગતમાં દરેક વસ્તુને એનો ટાઈમિંગ હોય છે, એનો ટાઈમ નક્કી થયેલો હોય છે, એટલે નિકાલ થઈ જ જાય। પ્રશ્નકર્તાએ પૂછ્યું, એ સમય આપણે પારખી ના શકીએ? દાદાશ્રીએ કહ્યું, સમયને પારખી ના શકાય, પણ તમારે ભાવના એવી રાખવી કે નિકાલ જ કરવો છે। તમારે એમ ના કહેવું કે આની જોડે લડવું જ છે। ओके, वेरी गुड। आप શું સમજણ પડી? आपको क्या मालूम पड़ा इसमें? कि दादा, हमको जो कभी भी ऐसा नहीं रखना है कि उसके साथ लड़ना है। सिर्फ ऐसी भावना रखनी है कि निकाल करना है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप करते हैं ऐसे? दादा कभी करता हूँ, लेकिन वो नहीं होता है। आपको मालूम पड़ता है जब कभी कर करता है तो अच्छा हो जाता है। पर हाँ दादा। कभी कभी आपको लगता है कि आपने डिसाइड किया तो हो गया। अब हाँ देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस। अब तो साइंस स्टूडेंट है ना? हाँ तो कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप इसके बारे में? हाँ तो क्या बोलो, क्या आपने डिसाइड किया था और होगा, हो जाता है? वो क्या डिसाइड किया नहीं हो जाता है? दादा, बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी के साथ नहीं कुछ याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी मम्मी के साथ लड़ाई नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, फिर भी हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन हसमुख काका। हम्म। ये बहुत अच्छा हम्म। दादा ने बताया। और ये हम्म। पर्व भाई का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हो जाता है डिसाइड करते तो भी।
हाँ, आपने बताया ना कि हो जाता है वो, हम हमारी भावना वो जब हो जाता है तो वो टाइम पे हमारी भावना क्या रहती है, वो मेन बात है। बराबर है। अगर मम्मी के साथ या किसी के साथ कुछ भी अनबनाव जैसा मतलब हो जाता है, तो वो टाइम पे हमारी भावना क्या होनी चाहिए कि भाई हमको ये नहीं करने का है। बराबर है। वो हमारा निश्चय वाला जो भाग है वो हमारा पुरुषार्थ वाला भाग रहेगा। बराबर है। और ये दादा भगवान ने बताया ना, आपने जो पढ़ा कि भाई ये हुआ सो न्याय, बन्यू ते न्याय में दादा भगवान ने बताया ना कि हमको क्या रखने का है, कि हमको नक्की रखने का है कि हमको निकाल करने का है। बराबर। वो जो जितना जितना नक्की रखेंगे उतना उतना हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। बराबर है। बाकी हम लोग क्या करते हैं कि जगत के अंदर हम लोग हमेशा क्या इस तरफ रहते हैं या उस तरफ रहते हैं, मतलब जिस जो कोई किसी को मदद करता है उसके प्रति राग हो जाता है, और किसी को कोई दुख देता है तो उसके प्रति दुख हो जाता है। तो हमको क्या नक्की करने का है कि हमको दोनों में हमको वितराग ही रहने का है, वो हमको नक्की करने का है। बाकी ज्यादातर क्या होगा, आप कभी भी कहीं भी जाओगे तो एक आदमी दूसरे आदमी को मारता होगा ना, तो उसके प्रति आपको द्वेष भाव हो जाता है। और एक आदमी दूसरे आदमी को बचाता होगा तो उसके प्रति राग हो, मतलब उसके प्रति हमको राग हो जाता है कि भी अच्छा किया, उसने ये बुरा किया, या अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, ये दोनों में ही हम लोग रहते हैं। और दादा भगवान क्या बताते हैं कि हमको क्या करने का है, तो हमको कि ये दोनों संजोग के अंदर हमको वितराग ही रहने का है। तो वितराग कब रहोगे कि जब हमको हमारी समझ में आएगा कि जो हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही है। वो न्याय स्वरूप कैसे है, तो कि जो आदमी उसको मार रहा है तो उसको पाप मिलेगा, और जो आदमी इसको बचा रहा है तो उसको पुण्य मिलेगा। बराबर है। ये दृष्टि हमारे समझ में आ गई कि ये पूरा पाप पुण्य के हिसाब से दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं या बचा रहे हैं। तो ये समझ जितनी जितनी पक्की होगी उतना उतना हमको दोनों के प्रति राग द्वेष नहीं होगा। भगवान यही देखते थे, और उन्होंने समझ लिया कि जो हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है वो भी हुआ सो न्याय है, बन्यू ते न्याय छे। और किसी को बचा रहा है वही वो भी हुआ सो न्याय है। दोनों हुआ सो न्याय ही है, क्योंकि वो दोनों अपने हिसाब के अधीन ही, पाप पुण्य के अधीन ही दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं या एक दूसरे को बचा रहे हैं। बराबर है। और दोनों क्या है, वो दोनों निकाली है। इसके लिए हमारी समझ में हमको पक्का रखने का है कि जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही है। कुदरत एक क्षण के लिए भी कभी भी अन्याय को पामा हुआ पामी हुई नहीं है। जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही हो रहा है। जिनको जो सजा मिल रही है वो उनको पाप पुण्य के हिसाब के अधीन ही मिल रही है। बराबर है। बराबर प्रभु, आप डू यू अंडरस्टैंड? Yes. हाँ दादा। Itaksiba, did you do your homework? No. No? Okay, what was the topic today? The topic was today Banyute Nyai. Okay, what do you understand about Banyutenai? I understand that in nature's court, everything, Everything happens. everything happen in justice. There is nothing like injustice. There is what? Mm, There is not? There is no injustice. Injustice. એટલે શું? એટલે શું? હા? નેચરમાં જે થાય છે, નેચરમાં જે થાય છે એ શું? In nature's court, there is nothing like injustice.
Okay. Everything that is Okay. In nature, all the happenings are not injustice. Okay? Very simple sentence. Do you understand? yes, Okay. Parv, do you understand? Yes. Did you decide to take speaking classes or reading ISIS? Yes. Yes or no? Yes. Okay. So when are you going to start taking classes? I will start when my vacation opens. After vacation? Yes. Okay. Why in vacation there is no schedule for classes? Or you want to enjoy and then when classes occur, the extra class? Yes. Okay. Itaksima, what are you doing to improve your English? I'm reading a storybook in English. Oh, which storybook? Penguin puzzles. Pending puzzle. Penguin. Oh, penguin puzzle. Okay. So tomorrow you talk about one chapter or half a chapter, okay? Okay? And I'm also reading the chapters from our English textbooks that are the chapters which are going to come in our syllabus. Okay. Oh, have you read it? Any chapter? Yes, I had read 3 chapters. Okay. What first chapter you read? What is it about? It was about there was one farmer, Alencho, and he was Okay. living on the No. Tomorrow you tell the story. Okay? okay. Or if you can do the same thing, Daksh, you can say same thing, we can take a short story. Okay? Okay. Daksh, okay? And just for your information, tomorrow there'll be satsang. Okay? After that, it'll be next week Thursday because of the Shibir. Okay, but tomorrow, please come. Okay? Yes. Okay? Daksh, અને કેલનપુર okay? નથી આવવાના? Huh? Oh, yeah, મેં પરવા પૂછવાનું. કેલનપુર Parv, you are not પરવા coming to you're not going to Shibir? Parv, Dada. you are not going to attend Shibir? No. Why? કેમ? आना वो अकेला जाना पड़ता है ना इसलिए હા वो अकेला इसलिए नहीं क्या? नहीं पहचान का શું કહે છે? अबे बोलो શું કહે છે પરવા? કેમ નથી આવવાનો? દાદા એટલે પછી શું? નથી સંભળાય પછી દાદા થોડાક દિવસનું જ વેકેશન છે કેટલા દિવસનું? થોડાક જ દિવસનું છે હા તો શિબિરમાં આવી જવાય ને, પણ શિબિરમાં શું વાંધો છે? દાદા ત્યાં એકલું રહેવાનું હોય એટલે ક્યાં આગળ? શિબિરમાં શિબિરમાં 300-200 છોકરા છે, તું એકલો થોડો રહેવાનો? અરે તારે એમ 200 નહીં છોકરાનો સપોર્ટ, તું ઘરમાં તો તારે 5-10 જણ હશે, ત્યાં તો 200 છોકરા છે, એવું છે. પણ તારા પપ્પા હા મમ્મીને કહેજે કે મારે જવું છે તો ઓકે હા એક વાર તારે મજા આવી જશે, 200 છોકરા છે તને તો ઘરમાં, તું પછી 5 જણ જોડે રહેતો હોઈશ, દીપક 200 દાદાને છોકરા અને 15 આપતા પુત્ર. દીપક દાદાને ને હસમુખ દાદાને ફોન કરીને સગવડ કરી આપશે તને ઓકે ઓકે હા યા દક્ષ આવવાનો છે કે નહીં? દક્ષ
दक्ष, हाँ बेटा। ये दफा आप शेर आने में वाले जाने हो वाला है कि किरनपुर? नहीं? हाँ अच्छा हाँ अच्छा। दादा। जो पर दक्ष इज गोइंग. દક્ષ ગઈ વખત શિબિરમાં આવેલો, 7 દિવસ રડતો હતો. 7 days, ऑलवेज क्राइंग. Why? क्या? वेरी हैप्पी। घर जाने का है, मम्मी की याद आती है, घर जाने का है. वो खाना पूरा खाता था, खाना खाने में कोई कमी नहीं रखता था, लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ, घर जाने का है, मम्मी की याद आ रही है, घर जाने का, मम्मी की याद आ रही है. फिर इतना दक्ष, उनको मजा आया 2-3 दिन बाद, फिर तो मम्मी भी याद नहीं आती थी. क्यों दक्ष, दक्ष? ये don't यहाँ do this. दादा। Daksh, don't do this हाँ. this time, okay? This time go happy. नहीं नहीं, अभी तो एकदम तैयार हो गया है, अभी तो Hey, बहुत तैयार हो गया एकदम. Deepak Dada, हम्म. Deepak Dada, होल्ड ऑन। हाँ जय सच्चिदानंद बोलो। Parv, talk to Parv's parents and see if you can arrange him to come, okay? ओके लेट्स सी। हाँ Yeah. Still time, right? Asmukana, still time. They can come, right? 2 full days। Yeah. हम्म. So, Deepak Dada, it's your job to make it happen. Okay? ओके Very good. Okay, and બીજું કે બંને આપતા પુત્ર, make sure you tell them about નવ વાગ્યાનો સત્સંગ. हाँ. થોડું બતાવજો ને, હે? એક થોડી ચોક્કસ ક્લિપ ચોક્કસ. એકાદ બતાવજો ટાઈમમાં, હે? હમ. એ સારું રહેશે, એ લોકોને બતાવશો ને તો they will understand. હા, ઓકે ઓકે. એ બતાવી શકાય કે નહીં? એક 15-20 હા, મિનિટ. ગોઠવણ. Yeah. So I think Hmm. that will be better. That will be good advertisement. હમ. Yeah. Okay. Okay. Chalo. Jai Satya. So see you tomorrow. Okay. Itaxiba per with some kind of a story. Okay. No topic tomorrow, but some storytelling. Okay. Make it short, but practice it properly. Okay. No reading. Otherwise, reading you won't be able to talk properly. Okay. Per. Okay. ओके। Yeah. Okay. Jai Satchidanand. जय જય सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હસમુખ આનંદજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. હા. અમીબેનનો ટર્ન છે આજે. દીપિકાજી મૂકો છો? जय सच्चिदानंद हस्तिकानंद जी। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપિકાજી जय सच्चिदानंद जी। પદ મૂકો છો 84-4. અરે બહુ ભૂખ લાગી છે મને। અમીબેન પદ ગાશે તો તમે ભરાઈ જશે. અરે એક મિનિટ। જય સચ્ચિદાનંદ બોલો। जय सच्चिदानंद। अनादिथी खड़ा छे वे बीज ज्યાં टपके आसक्ति मनो तन वाणी बंधोथी परस्पर जूनी पुनरुक्ति अनादिथी खड़ा छे वे बीज ज्યાં टपके आसक्ति दिए दोषो ज अन्योने जगत आसक्त स्नेहियो
लघु गुरु स्वभावी मन वचन काया न मोहियो अणछता आड़थी जडखो विभावी कैक खोड़ खड़ी नहीं मन मेल जग लगने विकल्पे कैड़ आटी पड़ी अनादि थी खड़ा छेवे जे इंद्रिय दूर उपयोगे खरचिते खोट जो दिसती अक्कल इसको तरे बुद्धिनी हजामत कापता वदती स्पर्श परमाणु तन मन थी जन्मशि राग या द्वेषज समालोचक हिसाबी खुद चितारा तूज छे लेखक अनादि थी खड़ा छेवे सहु छे पूर्ण जोखमदार स्वयंने भ्रांतिया भूलना जुए निज दोष ते धुए जो अंदर स्थूल सूक्ष्ममा हृदयना मर्म स्थानों पर जियारे घाव लागे छे तिहारे शुद्ध प्रेमीने स्वयं निज दोष भासे छे अनादिथी खड़ा छेवे जे सहेजे प्राप्त छे भोगव न बांधो मन वचन थी भाव नहीं तर चोट से तत्काल प्रयोगी मिश्र रस पर भाव दड़े दड़ परिथी शु थूकेलू चाटवू परिथी अवस्था जानी जोई भूल सहु भाचे खुद सड़ी थी अनादि थी खड़ा छेवे फकत सर्वज्ञनी सिद्धि भासी भिन्न देह आत्मा जो आत्मा जाण्यो तो जाण्यो नथी नड़ तू पछी जगमा ऊपर छल्लो जगत व्यवहार अस्पर्शा आत्मज्ञानी ने ज्या अड़े नहीं भीड़ कुंभ मेला भले रो मोह महिषिया अनादि थी खड़ा छेवे दिसे शुद्ध आत्मा भगवान टळे देखत भूले ख्यालो अजब उपकार दादानो स्वयं मोक्ष ज्ञान आत्म अहो छुपाया स्थूल
स्नेहे वियोगी मात्र संयोगो सूक्ष्म निर्भेद आशुद्ध प्रेम संबंध बंध शाश्वत जो अनादिથી ખડા છે વે બીજ જ્યાં ટપકે આસક્તિ મનો તન વાણી દ્વંદ્વોથી પરસ્પર જૂની પુનરુક્તિ નહીં મન મેળ જગ લગને વિકલ્પે કૈડ આટી પડી સમાલો ચક હિસાબી ખુદ ચિતારા તુજ છે લેખક નિહારે શુદ્ધ પ્રેમીને સ્વયં નિજ દોષ ભાસે છે અવસ્થા જાણી જોઈ ભૂલ સહુ ભાછે ખુદ સળીથી અડે નહીં ભીડ કુંભ મેળા ભલે રહ્યો મોહમય છે આ ન જોયું સુણ્યું કદીએ ચમત્કાર દર્શનાત્માનો यहाँ છે મોક્ષ સ્વહસ્તે ચડે જ્યાં જ્ઞાનીની કંઠે સૂક્ષ્મ નિર્ભેદ આશુદ્ધ પ્રેમ સંબંધ બંધ શાશ્વત જો સંબંધ બંધ શાશ્વત જો સંબંધ બંધ શાશ્વત જો. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો અઘરા અઘરા પદ લઈ આવો. પદ તો સમજાયું એવું છે, પણ આમાં અમુક જે એક બે લાઈન છે. સ્પર્શ પરમાણુ તન્મનથી જન્મશે રાગ્યા દ્વેષ જ, સમાલોચક હિસાબી ખુદ ચિતારા તુજ છે લેખક. સમાલોચક એટલે શું અને સ્પર્શ પરમાણુ એટલે બધા જોવાથી ખબર પડે. સમાલોચના એટલે જોવાનું. સમાલોચન નો મતલબ જોવાથી ખબર પડી કે ખુદનો જ હિસાબ છે, બધા ચિતારા એના લેખક તમે જ છો એમ કરી. ઓકે. ખબર પડી? સમાલોચક એટલે સમજી ખુદના હિસાબો સમજી લેવા છે. જોવાથી ખબર પડે. જોવાથી ખબર પડે. જોવાથી ખબર. નિરીક્ષણ કરવાથી. હા હા. ઓકે. અને સ્પર્શ પરમાણુ એટલે પરમાણુ સ્પર્શે એમ જે કરશે એટલે સંજોગ આવશે ત્યારે. સંજોગ આવશે ત્યારે. ઓકે. સંગી ક્રિયા છે ને. હા હા હા. મન વચન કાયાની સંગી ક્રિયા એટલે જ્યારે આ બહારના પરમાણુનો સ્પર્શ થશે ત્યારે રાગ દ્વેષ જન્મશે, અને એ જ્યારે ખબર પડે જોશે ત્યારે ખબર પડશે કે પોતે જ એના હિસાબી છે, પોતે જ પોતાના ચિતરેલા છે. અને એની ઉપર આ પણ સમજાવો, જે નહીં મનમેલ જગ લગને વિકલ્પે કડ આટી પડી. એટલે અહીંયા વિકલ્પ એટલે મારા પણ બોલો.
આરે અણ આરે છતાં આરતી જ. હા, બંને લાઈન સમજાવી દો. બોલો મહારાજ. હા અણછતાં આરતી જ ડખો વિભાવે કૈડ ખોડ ખડી નહીં મનમેળ જગ લગ્ને વિકલ્પે કૈડ આટી પડી. આ બહુ સમજાતું નથી દીપકાનંદજી, તમે વાત કરો. 1 મિનિટ. આમાં જરા લોચો થયો. 1 મિનિટ 1 મિનિટ 1 મિનિટ 1 મિનિટ 1 મિનિટ. આરતી વચ્ચે શબ્દ કપાઈ જાય છે. એ જરા પેલું હું હાઇલાઇટ કરવા ગયો ને તો કંઈક થયું છે, તો પછી હું કરું છું. પણ એને શું હા, કહેવાય, અહીંયા દેખાય છે આ બાજુ. એક જ મિનિટ ઉભા રહો. Hold on, hold on, hold on. દેખાયું? હા, આપણે જે અવળી રીતે ડખો કરીએ છે ને તે એ વિભાવ્ય એટલે અજ્ઞાનતાથી ખોડ ઊભી છે. ખબર પડી? હા, હા. નહીં મનમેળ જગલગ્ને વિકલ્પે કૈડ આંટી પડી. ખર સમજાય ને? હા, એટલે ડખો ડખા કરવાથી એ થયો, હા, વિભાવે કૈડ ઊભી થઈ. હા, એટલે મનમેળ જગલગ્ને મનમેળ નથી. વિકલ્પે કૈડ આંટી પડી. એટલે વિકલ્પના લીધે પછી આંટી પડી જાય છે. વેર બંધાય છે ને. હા, હા, હા. મમતાના લીધે એવું ને? શું? જગ લગ્ન સાથે જે મમતા થઈ રહી બધી મમત્વ ભાગ વાળું આખી આંટી પડી ગઈ એવું ને? મનમેળ નથી તેનું આ થાય છે બધું, આંટી પડી જાય ઓકે. છે. ખ્યાલ આવી ગયો. પણ જ્યારે જ્ઞાન નથી હોતું ને, મનમાં મેળ થાય તો ત્યાં પુણ્ય બાંધે, હા, અને મનમેળ ના પડે તો દ્વેષ બાંધે, એટલે પાપ બાંધે. સારામાં પણ એકાકાર અને ખરાબમાં પણ એકાકાર. કરેક્ટ. ખરાબમાં પાપ બાંધે ને સારામાં પુણ્ય બાંધે. બરાબર? પછી આ નીચે છે ને, જે ઇન્દ્રિયો દુરુપયોગે ખર્ચી તે ખોટ જો દિશતી અક્કલ ઇસકો તરે બુદ્ધિ નહીં.
એટલે બુદ્ધિની ક્યાં ગયું ઉભા રહો. એના ઉપર જ. હા હા, જે ઇન્દ્રિય દુરુપયોગે ખર્ચી તે ખોટ જો દિશતી, એટલે જે ઇન્દ્રિયનો દુરુપયોગ કર્યો તે નબળી પડે છે. આંખનો દુરુપયોગ કર્યો આંખ નબળી પડે, કાનનો દુરુપયોગ કર્યો. અક્કલ બુદ્ધિના નિષ્કોતરો એટલે કોથળો, અક્કલનો કોથળો બુદ્ધિની ઓકે. હજામત કાપતા પદ્ધતિ, એટલે એને આવી દુરુપયોગ અને એ હોવાના કારણે વાત બગડી વધારે. અને અક્કલ પાછી બુદ્ધિનો પ્રભાવ છે ને, અને બુદ્ધિનો પ્રભાવ છે એટલે એને વસ્તુ કાપતા પણ વધે જ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે બુદ્ધિથી બધી વાતો જે બીજાની પણ વાતો કાપી દઈએ એટલે પોતાની બુદ્ધિનું પ્રદર્શન, પ્રોજેક્શન થાય બધું. આજે પણ આપણી બુદ્ધિ વપરાય ને, ઇન્દ્રિયોનો દુરુપયોગ બોલો કરો બોલો. તે વસ્તુ જતી રહે અને બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરો તે વધે છે એમ. હજામત કાપતા વધતી એમ. કરેક્ટ. કવિરાજે જબરું બધું લખ્યું છે યારું. બીજું તો આ હસમુખાજી કઈ બીજું આપણે એડ કરવું હોય તો કરો આ પદમાં, સમજો. બાકી કઈ પૂછવું નથી. હૃદયના મર્મ સ્થાનો પર જ્યારે ઘાવ લાગે છે ત્યારે શુદ્ધ પ્રેમને સ્વયં નિર્દોષ ભાસે છે. આ લાઈન છે ને એટલી જોરદાર કવિરાજે લખી છે. એવું છે કે હૃદયના મર્મ સ્થાનો પર જ્યારે ઘાવ લાગે છે ત્યારે શુદ્ધ પ્રેમીને સ્વયં નિર્દોષ ભાસે છે. સમજાય ને? હૃદય પર આપણને જયારે કોઈ અપમાન કરે ત્યારે ઘાવ લાગે ત્યારે જે શુદ્ધ પ્રેમી એટલે જે જ્ઞાનમાં હોય એ લોકોને પોતાનો જ દોષ દેખાય છે. સમજાય ને? કે આપણે કોઈ ઘરનું નજીકનું હોય કે કોઈ એકદમ નજીકના માણસ કઈ બે શબ્દ સંભળાઈ જાય, બરાબર છે, ત્યારે આપણને શું થાય? બળતરા વધી જાય. પરંતુ જે જ્ઞાનમાં એટલે શુદ્ધ પ્રેમ એટલે જ્ઞાની પુરુષ હોય એમને પોતાની ભૂલો દેખાય છે કે ગઈ વખત મેં આપેલું એ આજે મારે પાછું, એટલે મારો જ કઈક દોષ હશે જે આજે મને પાછું આવ્યું છે. એટલું અદભુત કવિરાજની એક જ લાઈનમાં છે કે હૃદયના મર્મ સ્થાનો પર જયારે ઘાવ લાગે છે. આપણે મર્મ સ્થાનો પર સવારથી સાંજ સુધી કેટલા બધા ઘાવ લાગે છે, અને જયારે પણ ઘાવ લાગે ત્યારે આપણી દ્રષ્ટિ બહારની સાઈડ જ જતી હોય છે. સમજે કે આને આવું કર્યું, આને આવું કર્યું, આને આવું કર્યું. પરંતુ જે દિવસે દ્રષ્ટિ અંદર જશે ત્યારે શુદ્ધ પ્રેમીને સ્વયં નિર્દોષ ભાસે છે. એટલે કે પોતાની જ ભૂલ હતી અને આજે મારે પાછી આવી છે. સમજો? એટલું બે જ લાઈન ની અંદર આખી આપણી જ્ઞાનની દશા બધી કવિરાજે વાણી લીધી છે. સમજો ને? કઈક લાઈનમાં હમણાં બોમ્બેમાં પરેશાને જે કર્યો ને સત્સંગની વાતચીત કરી કેટલું બધું કે કવિરાજની એક લાઈન ખાલી કે તમે માળા રૂપે પણ જે કરશો ને કે દિવસની એક માળા નીકળે આ લાઈન ની કરશો ને તો પણ આપણને જ્ઞાન અંદર પાકું થતું જશે. સમજાય ને? કારણ કે આ અનાદિથી આપણે પેલું જ્ઞાન એમનામ હાજર થઈએ, પાછલું જ્ઞાન જે છે એ અનાદિથી હાજર થાત જ કરે છે. તો એની સામે અત્યારે જે આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તો કે જ્ઞાન બી નિરંતર આપણે ઘૂંટતા રહેવું પડે. શું કરવું પડે? દરેક સંજોગોની અંદર એ જ્ઞાન અંદર ઘૂંટતા જ રહેવું પડે. જેટલું ઘૂંટાતું જશે એટલું પાછલું જ્ઞાન બધું મીટતું જશે. નહીંતર એ પાછલું પણ એટલું બધું, પાછલું જ્ઞાન એટલે પાછલું અજ્ઞાન એટલું બધું ઠાસ ભરીને લાયા છે કે દરેક સંજોગોની અંદર એ કેટલું બધું અને કેટલા ફોર્સથી ખુલ્લું થાય છે. સમજાય ને? કે આખા જ્ઞાનની કૃપા સત્સંગમાં હોઈએ, સત્સંગની વાત સાંભળતા તે છતાંય એ જ્ઞાનનો ફોર્સ એટલો બધો હોય છે કે અત્યારનું આજનું જ્ઞાન જે આપણને પ્રાપ્ત થયું છે એ જ્ઞાનની અસર થવા દેતું નથી. માટે એની સામે એટલો બધો સોલિડ પુરુષાર્થ અંદર આપણે મૂકવો પડે. અને એ પુરુષાર્થ એટલી જાગૃતિ અંદર મૂકીએ તો એ ધીરે ધીરે કરીને આપણી અંદર એ જ્ઞાન ઘૂંટાતું જશે. અને જેટલું ઘૂંટાતું જશે એટલું એ પાછલું જે અજ્ઞાન છે એ આપણને પછી હેરાન કરશે
નહીં. સમજાય ને? અત્યારે આપણે દરેક સંજોગોની અંદર આપણે જોઈએ છીએ તો 2 કે 3 દિવસ આપણે સત્સંગમાં રહ્યા હોય તો એટલો સરસ ઉપયોગ રહેતો હોય, દરેક ક્રિયાની અંદર સમજણ ફિટ થતી હોય, અને જેવો એનો પરિચય થોડોક ઓછો થયો એવું પાછું હા તરત આ ચડી બેસે છે, પાછું સાચી તરત વાત છે. ચડી બેસે. ખાલી 2 કે 3 હમ દિવસ તમે સત્સંગમાં જાઓ, પછી 1-2 દિવસ સરસ જાય, પછી તરત જ પાછું જુઓ તો પાછું ચડી બેસે. સમજે ને? હા એટલે કે એ હમ સમય દરમિયાન આપણે શું કરવું પડે? તો કે નિરંતર આને ગૂંથતું રાખવું પડે. દરેક સંજોગોની અંદર આ જ્ઞાનને આપણે અંદર ગૂંથતું રાખવું પડે. ગૂંથવાનું એટલે શું? તો કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કાં તો આ કવિરાજના પદો છે, અથવા જે આપતું સત્સંગ છે, એની સમજ આપણે નિરંતર અંદર, એટલે કહે છે ને કે નિધિ વ્યસન, એટલે કે નિરંતર અંદર એ વાગડતા દાદાના વાક્ય છે કંઈક અંદર, તો કે નિરંતર અંદર ગોઠવણી કરતા રહેવું પડે એવું છે. અને કારણ કે જેવો અવકાશ થાય છે, એવો અવકાશ થાય એવું તરત જ પેલું અંદર કામ કરતું થઈ જાય છે પાછું. સમજાય ને? કે હમ એટલું બધું કોમ્પિટેન્ટ અને નજીકનું છે ને કે સહેજ અવકાશ થયો નથી અને તરત જ અંદર ઘૂસ્યા નથી. સહેજ અવકાશ જેમ બોર્ડર પર હોય છે ને, કે પાકિસ્તાનની સેના હોય કે બીજા હમ દેશની સેના હોય, અને સહેજ દુશ્મન થોડોક પાછળ લાગે ને એવું તરત એ લોકો એટેક કરતા હોય છે. તો હમ કેવું જ આપણા અંદર પણ એવું છે કે બહારની સાઈડથી આપણે સહેજ પ્રમાદ, એટલે પેલાની ભાષામાં પ્રમાદ કહે છે, કે સહેજ આપણે અંદર ઢીલું મૂક્યું ને તરત એ કે છે ને, હમ ભગવાન મહાવીર સ્વામી હતા, એ એમની અંતિમ દેશનામાં આખી જે અંતિમ દેશના નીકળી એમાં ગૌતમ સ્વામીને એક જ વાક્ય કે કરે છે કે ગૌતમ, એક ક્ષણનો પણ તું પ્રમાદ કરીશ ને. આટલા સમર્થ ગણધર હતા, સમજે? તે છતાં બી એમને અંતિમ દેશનામાં ગૌતમ સ્વામીને એક જ વસ્તુ કીધું કે આટલો અદ્ભુત મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે, આવા સમર્થ મહાવીર મળ્યા છે, માટે તું એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. એમની આખી અંતિમ દેશનામાં એક આખું ચેપ્ટર છે એવું છે, સમયે ગોયમ માપમાય, એટલે કે હે ગૌતમ, તું એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. અને એમને બધું કહે છે કે આવો મનુષ્ય અવતાર તને મળ્યો છે, એની અંદર આવા જ્ઞાની ભગવાન મળ્યા છે, આવું ઉત્તમ જ્ઞાન મળ્યું છે, માટે તું એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. સમજે? તો કે આપણે એ અંદર ગોઠવ કરવું પડે કે ભાઈ તું એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. સમજાય ને? આટલા સમર્થ ગૌતમ સ્વામી હોવા છતાં પણ ભગવાને એમને અંતિમ દેશનામાં આ વાક્ય એમને કીધા. તો આપણે તો હજુ એ સ્ટેજ પર ઘણી સમય લાગે એવો છે, પણ તે છતાં અત્યારે આ જ્ઞાન આપણે એવું છે અને આ સંઘનો ભીડો છે, તો માટે અત્યારે જેટલું બને એટલું કામ કાઢી લેવા જેવું છે. સમજાય હા ને? કે આ સમયમાં એક ક્ષણનો પણ બીજી આડી ટેડી વાતોમાં અથવા કાઢ્યા સિવાય કેમ કરીને આ જ્ઞાન આપણને સર્વાંશપણે પાકું થઈ જાય દરેક સંજોગોની અંદર, એ જ અંદર ઘૂંટ કરવા જેવું છે. હમ કે ભાઈ કઈ રીતે હાથ કરીને આજે, બેસી જવા જેવું નથી જરા પણ હા, ત્યાં. આપણે શું છે હા કે 4 સત્સંગ સાંભળ્યો તો 4 દિવસ શિબિરમાં જઈએ ને તો આપણને એમ થઈ હા જાય કે ભાઈ હવે મને બધું પાકું થઈ ગયું છે એમ. હા સમજાય ને? હા પરંતુ એ જે પરીક્ષા આવે છે ને, ત્યારે પરીક્ષામાં હમ માર્ક 0 આવે છે. સમજાય ને? હા ભણવા જઈએ હા આપણને એવું લાગે છે કે આપણે બધું પાકું થઈ ગયું છે, હવે તો મને આ કરતા કોણ છે, આ સમજાઈ ગયું છે, વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું છે, આ થઈ ગયું. પણ જેવી પેપર આવે છે, પરીક્ષા આવે છે, પરીક્ષા એટલે સંજોગો આવે છે, ત્યારે શું થાય છે? કેમ કે એનું એપ્લિકેશન નથી. મતલબ કે આપણને જવાબ આવડે છે, પરંતુ એની રીત હજુ ગણવાની બાકી છે. તો એ રીત ધીરે ધીરે કરીએ ને દરેક સંજોગોની અંદર રીત ક્યારે થશે? તો કે દરેક સંજોગોની અંદર એપ્લિકેશનમાં મૂકીશું, ત્યાર પછી એને એક્ઝેક્ટ રીતે આપણને બધું સમજાતું જશે. ને આ દર વખત નથી, પણ અમુક સમય સુધી આ પુરુષાર્થ, મતલબ એક વખત ગોઠવણની રીત આપણને ફાઈ ગઈ પછી દરેક સંજોગોની અંદર એની એપ્લિકેશન આપોઆપ થઈ જ રાખશે. સમજાય ને? એટલે અને તો કે આ જ્ઞાન. હા અને આપે કીધું ને કે આપણને એમ ખ્યાલ આવે કે આ તો ખબર પડી ગઈ છે, આ ખબર પડી ગઈ છે, પણ એપ્લિકેશનમાં નહીં. એટલે જરા પણ સત્સંગ પણ હોય તો એવું નહીં કે ભાઈ આ તો હવે ખબર છે, આપણે નહીં સાંભળી લઈશું તો પણ ચાલશે, નહીં જોશું તો ચાલશે, એવું એ આપણા માટે જોખમદારી છે. હા ને? બહુ બહુ મોટી જોખમદારી. જો હા મને કંઈક આવડી ગયું છે, એટલે મને ખબર પડી ગઈ છે, એ શબ્દ આવ્યો ત્યારથી નવું આવવાનું બધું બંધ થઈ જાય. હંમેશા આપણે હું કઈ જાણતો નથી એ જ્યાં હા સુધી પૂર્ણાહુતિ નથી થઈ, કેવળ જ્ઞાન નથી થયું, ત્યાં સુધી હું કઈ જાણતો નથી એ જ અંદર રાખવા જેવું છે. હું કંઈક જાણું છું જેવું અંદર આવ્યું એવું નવું આવતું બધું
બંધ થઈ જાય. બરાબર. સમજાય ને? એટલે ઠીક છે, જ્યાં સુધી કેવળ નથી થયું ત્યાં સુધી અંદર અંદર રાખ્યા જ કરવાનું. ભાઈ મને કશું આવડતું નથી, હું કઈ જાણતો નથી. સમજાય ને? સત્સંગમાં પણ આપણે એ રીતે બેસવાનું કે હું કઈ જાણતો નથી, તો જ નથી. નવું અંદર પેસતું જશે, નહીં તો નવું કશું આવશે નહીં. સમજાય ને? ઘણી વાર મહાત્માઓનું પણ ટોળામાં ભલે દાદા એમ કે ને કે આપણે બીડામાં જ રહે, પણ કોઈક મહાત્માઓની પણ એવી પ્રકૃતિ હોય કે એ હવે ના આવતા હોય સત્સંગમાં. એ કે હવે અમે કેટલા સત્સંગ સાંભળ કરવાના, એવું કે ને ત્યારે મને એમ થાય કે આ જો મારું અગર આવું સાંભળી લઈશ તો હું અટકી જઈશ. હા, એવું છે. એવું ઘણીવાર કોઈ એવા પણ વાણી આ તો સાંભળવા હોય ને, મળી જાય. દરેક સત્સંગમાં દરેક જે મહાત્મા આવતા હોય છે, દરેકના આશય અલગ અલગ હોય છે. સમજાય હા. ને? હવે આપણે આપણો આશય સમજી લો કે જ્યાં સુધી મારી પૂર્ણાહુતિ નથી થઈ ત્યાં સુધી હું કઈ જાણતી નથી, અને આ સત્સંગ થકી જ આ પૂર્ણાહુતિ થાય એવી છે. સમજાય ને? આપણે ઘરે રહીને સમજી લઈશું કે આ સમજી લઈશું, કારણ કે એક ટોળામાં અને સમૂહમાં જેટલો પુરુષાર્થ થઈ જાય એટલો એકલામાં કરવો બહુ અઘરો છે. એકલામાં થાય પણ એ અમુક સમય પછી ગોઠવાતો જાય. આની અંદર જેમ સ્કૂલની અંદર કેવું હોય છે કે ક્લાસની અંદર ભણાવે ત્યારે એક વાતાવરણ હોય છે. સમજાય ને? એના ટીચર હોય છે, એ બધું જ અંદર ગોઠવણ. મેઇન વસ્તુ વાતાવરણ છે. એ વાતાવરણની અંદર જ અને સમૂહ હોય છે. તો કે સમૂહની અંદર જેટલો પુરુષાર્થ થઈ ગયો, જેટલું આવડી ગયું એટલું પછી એને આગળ જતા કશો વાંધો આવતો નથી. સમજાય ને? નથી. એટલે તો કે આખું આના જેવું જ છે. તો કે જેટલું કરીને સત્સંગ હોય, અને સત્સંગમાં પહેલામાં પહેલું બીજા બધા તો જે આશયથી આવતો, પણ આપણે તો હું કઈ જાણતો નથી અને મારે કંઈક શીખવું છે, મારી બે ભૂલો મને દેખાય. તમને સત્સંગમાં આવવાથી ફાયદો શું? તો કે આપણને જે દિશાની ભૂલો નથી દેખાતી એ ભૂલો આપણને દેખાતી થાય. સમજાય ને? તો કે એ જ મોટો સત્સંગ આપણો બેનિફિટ છે. કારણ કે બીજું કોઈ એવું માધ્યમ નથી અત્યારે કે તમને યુટ્યુબ પર ભાઈ કોઈ તમને ભૂલો બતાડે કે એવું કશું છે નહીં. તમને મને સત્સંગ એક એવું માધ્યમ છે કે જેથી કરીને આપણને આપણી ભૂલો દેખાય. બાકી બીજો એક એવો માધ્યમ છે નહીં. માટે સત્સંગમાં તો ક્યારે એને અંડર એસ્ટિમેટ કરાય નહીં. સમજાય ને? ભલે એકની એક વાતો ચાલતી હોય, પરંતુ એકની એક વાતો જયારે આપણને નવી નવી લાગે ને, સમજાય ને, એકનું એક પદ નવું લાગે ને, તો આપણે સમજવાનું કે આપણે સત્સંગની અંદર કંઈક પામ્યા છે. સમજાય ને? બાકી એકની એક વાત આપણને લાગે કે આજની આજ વાત કરે છે, આનું આજ પદ ગાગા કરે છે, તો આપણને એવું લાગે કે હજુ આપણને બધું પુરુષાર્થ કરવાનો બાકી છે. સમજાય ને? એની એ જ વાત હોય પણ રોજ આપણને નવી નવી લાગવી જોઈએ. સમજાય ને? ત્યાં સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. ભગવાન ગૌતમ સ્વામી હતા, તો ભગવાન જોડે હોય તો એમને એક વસ્તુ એમને બધી જ ખબર હતી. ગૌતમ સ્વામીને એ પણ કેટલા ત્રણ જ્ઞાનના પોતે એ હતા. તે છતાંય કઈ પણ વસ્તુ હોય તે ભગવાનને પૂછતા હતા જ. તમને તો આખો બધો મહાવીર સ્વામી ને ગૌતમ સ્વામીની બધી વાતો તો જૈન હોવાને નાતે ખબર છે ને, એ બધું જ હતા. તે છતાંય એમને એક વસ્તુ પૂછતા હતા. પૂછતા કે નતા પૂછતા? એ પોતે એમના થકી કેટલા જણને કેવળ જ્ઞાન થતું હતું. હા, એવું છે. કેટલા જણ એમના થકી કેવળ જ્ઞાન થતું, તે છતાંય ભગવાન આમ કેમ, ભગવાન આમ કેમ? કારણ કે એ વસ્તુ પાકી કરવા માટે. સમજાય ને? કે આ જ વસ્તુ એક્ઝેક્ટ છે, અને ભગવાનના મોઢેથી બોલાય એટલે પછી એક્ઝેક્ટ એને સિક્કો વાગી જાય. સમજાય ને? તો કે એ જ પાકું કરી લેવાનું છે. આપણે આપણી જે સમજણ છે એ સમજણ આપણે ત્યાં આગળ ટેલી કરવાની કે ભાઈ હું આ સમજુ છું, આ સંજોગની અંદર આવું થયું અને મેં આ જ્ઞાન એપ્લાય કર્યું તો બરોબર છે. બરોબર છે? તો કે બરોબર છે. તો આપણે પછી એ સિક્કો વાગ્યો કે ભાઈ ચલો આ બરોબર છે. તો એ દરેક સંજોગોની અંદર એમ કરતા કરતા બધું પાકું થતું જાય. સમજાય ને? એટલે કે ક્યારે આપણે એવું સમજવાની જરૂર નથી કે મને આવડી ગયું છે. કારણ કે ગૌતમ સ્વામીનો દાખલો છે, કેટલા બધા જણ છે કે જેના થકી ભગવાનની હાજરીમાં એક વસ્તુ પૂછતા હતા ભગવાનને. ભગવાન આને ક્યારે કેવળ જ્ઞાન થશે? ભગવાન આનું ખાધું તો શું થશે? આ ખાધું તો શું થશે? એક વસ્તુ એને કેટલી જિજ્ઞાસા વૃત્તિ હશે એ આપણે અંદર સમજીએ ને. આટલું સમર્થ જ્ઞાની હોવા છતાં અંદર કેટલી બધી જિજ્ઞાસા વૃત્તિ, કેટલો વિનય ભાવ હશે. એવું છે કે દરેક વસ્તુ પૂછીને કરતા હતા. અને આપણે તો અંદર સમજી જ લઈએ કે ભાઈ આ વસ્તુ છે એટલે હવે આમાં જ જવાબ છે, આ વસ્તુ છે એટલે આમાં જ જવાબ છે. ના, એની જોડે આપણે ટેલી કરાવવું પડે. શું કરવું પડે? ટેલી કરાવવું પડે. એને પૂછશે ને ના પાડશે તો? હા, પૂછ્યું ને ના પાડ્યું તો? તો પછી બીજા સમયે થોડો ટાઈમ પછી પૂછવાનું.
હા બરાબર, એટલે ત્યારે પણ અંદરથી નેગેટિવ નહીં લેવાનું કશું. હા એવું છે ભાઈ અત્યારે આપણો સમય નથી પણ પછી જયારે આ અનુકૂળતા છે ત્યારે ઉત્તર આપશે એવું છે. અંદર એ બી આપણે અંદર રાખવાનું કે ભાઈ આજને આજ જવાબ આપે એવું નથી, એ સમય સંજોગ પ્રમાણે એ જવાબ આવશે એમ. આપણે આપણો હા. પ્રશ્ન મૂકી દેવાનો અને ના પાડે તો પછી કે સારું ચલો પછી જયારે હશે ત્યારે જવાબ આવશે હા. એવું છે. અને ત્યારે મન સાથે વાતો કરી લેવાની કે અત્યારે સમય નહીં હોય તમારા પ્રશ્નનો જવાબ દેવાનો, હા હા એને સમાધાન એટલે આપી પછી દેવાનું. તો જયારે મન આવશે તો બધું એવું છે બતાડે. હા બતાવે કે ને એવું છે કે ભાઈ તમે પૂછો હવેથી આ આપતા પુત્ર બેસે ને ત્યારે આપણે નહીં પૂછવાનું. ઘણી વાર આપણે મન એવું બી પૂછવાનું કહી નહીં. દે. હા એ થાય હા આપણને એવું છે હા એવું છે. પણ એ જયારે આપણે પૂછવાનું ના પાડે તો પછી પેન્ડિંગ રાખવાનું પછી ચલો જયારે આવશે ત્યારે ખરું. સમજાય ને પણ એ એવું છે. ખબર પડી ગઈ હસમુખાજી કે આમાં ખોટ કોઈની નહીં જાય, પોતાની જ જશે. જો અગર જરા પણ સત્સંગમાં કોઈ પણ ભાવ ઊંચું નીચું કે મન હા એવું થયું તો આપણું જે ઉદ્દેશ્ય છે કે શુદ્ધાત્માનું ખાતું જ આપણે ભરવાનું છે, તો ત્યાં એમાં કશે પણ કચાશ ના થવી જોઈએ. એ હવે એમ થાય છે પાકું થોડું થોડું ધીરે બરોબર છે. ધીરે. હમ કે હવે આ એવું છે. સત્સંગમાં અત્યારે બેઠા મેં પદ માટે ઘણી વાર એવું થાય કે હવે હું અંકલને કહી દઉં કે હવે આ વીકમાં હું નહીં ગાઉં, કેમ કે ઘણી વાર સાંજે એટલું બધું ફાસ્ટ રૂટીન હોય છે ને તો પદ સિલેક્ટ કરવાનું ગાવાનું પણ ટાઈમ નથી રહેતો. તો સાંજે 7 વાગે પણ એવું થાય કે આજે અંકલને મેસેજ કરી દઉં કે હું આજે નહીં ગાઉં. મને એવું બતાડે પણ મને થાય ના, જો આવું તે કરીશ તો હું તો રોજનું કામ તો મારું ટાઈમ થયા જ કરે છે, તો આ જો છોડી દઈશ તો પછી મારું એકદમ જ નુકસાન થઈ જશે. હા એટલે એવું થઈ જાય એવું છે. મને એવું બધું બતાડે ઘણી વાર. મન બતાડે જ ને કારણ કે આપણું આ બધું મન આજનું નથી, એ બધું પાછલું મન છે. હા પાછલું જે ભરીને લાયેલા ને એ મન છે. એ હંમેશા ક્યાંય એને કઈ એ વખત એને મોક્ષે જવું નથી કે એને હા બીજું કશું એમાં રસ નથી. સમજાય ને હા આ તો આ જ્ઞાન આજનું છે આપણું. એટલે આ જ જગ્યાએનો જ પુરુષાર્થ છે કે જયારે મન હા આવું બતાડે ત્યારે એને કઈ રીતે ટેકલ કરી અને પછી પાછું આની અંદર, કારણ કે પાછલું મન છે ને એટલે એને હંમેશા આ સત્સંગમાં કંટાળો જ આવે એવું છે. હા 7 વાગે હા તમે કામ હોય 9 વાગ્યા સુધી પતી જાય એવું બી હોય, તમે મેનેજ કરો તો હા પતી બી જાય એવું છે. પણ આપણું મન એવું છે ને કે મન અંદર 7 વાગે બેલ માર દે ભાઈ આજે મારે જવું નથી ઓનલાઈનમાં, એટલે તરત જ હા એને અંદર મન બતાડ કરે ને એમાં બુદ્ધિ તમને એક બે બતાડે કે ભાઈ આ કામ છે આ કામ છે આ કામ છે, અને એમાં જો યશ થઈ ગયું તો સીધો મેસેજ હા પહોંચી જાય ભાઈ આજે હું આવીશ નહીં. સમજાય ને નહીં હા એટલું હા ફાસ્ટ કામ થઈ જાય એવું છે. પરંતુ હા એ વખતના ભાગમાં જ આપણો પુરુષાર્થ કે જયારે બતાડે ત્યારે એની જોડે કઈ રીતે ટેકલ કરવું અને અટાઈ પટાઈ અને પછી પાછો ગોઠવી દેવું. સમજાય ને કારણ હા કે આ પંચમાળાનું મન છે અને પાછલું જે મન છે ને આપણું એ બધું એ વખત જોવાનું કે આ કેવું મન છે આપણું કે ક્યારે આપણને આમાં હેલ્પ કરતું નથી. હા સમજાય ને એટલે કે એની જોડે જે ડીલિંગ છે ને એ બહુ શીખવા જેવું છે કે જયારે અને એ ક્યારેક જ આવા ઉછાળા મારે એવું છે. હા એ વખતે એની જોડે થોડું ટેકલ કરતા આવડી ગયું તો પછી ચાલે રાખે એવું છે. દીપક હા દાદાને મન નથી કરતું કે આજે નથી જવું કેવું? અમારે મન બહુ બૂમો પાડે છે. ના, દીપક દાદા ના ઓલવેઝ રેડી હોય છે હે સત્સંગ માટે. મારે તો આ તમારે જ મન ધંધો બૂમો છે નથી મારો. પાડતું? બિઝનેસ બીજો કોઈ બિઝનેસ જ નથી મારો. આ પણ બિઝનેસ ના હોય તો મન તો ખરું ને. મન હવે આમાં એક વસ્તુ કેવું છે ને કે એવું ક્યારેય થતું જ નથી. અહીંયા જો હોઉં ને તો હું ચાલુ કરું જ કે બીજું કશું કામ, બીજું બધું કામ પછી કરીશું. એટલે અમને એ એવું નથી ખબર થતું નહીં એવું હવે છે. એ કદાચ એ માટેનું ડિસિઝન આવી ગયું છે ને એટલે એના માટે વિકલ્પ થતો જ નથી ક્યારે પણ. અચ્છા બિલકુલ નહીં, અચ્છા બિલકુલ નહીં. અનલેસ બીજું મન કઈ બી બૂમો કોઈ ના કામ પાડે હોય અંદર એમ. કે ક્યારે પણ નહીં, અચ્છા કારણ કે એનું ડિસિઝન આવી ગયું છે. એમ કે ને એને શું કહેવાય કે બીજો કોઈ એજન્ડા જ નથી, હમ બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇનમાં પ્રોગ્રામ જ નથી બીજો કઈ. હંમેશા કેવું હોય કે મારે બીજો કઈ ડિઝાઇન હોય તો પછી એમ કરીને થાય. બાકી હું શું કહું, ચાલો આપણે કહીએ તો બીજું શું કરવું છે? હા બીજું શું કરવું છે? આ નથી કરવું તો બીજું શું કરવું છે? બીજું શું?
એટલે બીજા કશામાં પણ આના કરતા વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે આને બાજુ પર મૂકશો, એમ કરીને થાય. પણ હવે એ સમજો એ બીજી વસ્તુ છે, તો તેને પછી પણ થાય છે ને, અડધો કલાક કલાક પછી પણ થાય છે. એટલે એક વખત આનું ડિસિઝન આવી જવું બહુ જરૂરી છે. તો બીજું કશું પણ હોય ને તો એમ નહીં થાય કે ચાલો આજે હમણાં હું વાંચું છું કે હમણાં હું સાંભળું છું ને તો હવે હમણાં આને જતું કરો એમ કરી. ના, એ તો છે ને, હું ગમે ત્યારે વાંચી શકીશ, ગમે ત્યારે સાંભળી શકીશ, પણ આ વસ્તુ આવીને ગઈ તો ગઈ. અને પછી તમે યુટ્યુબ પર જાઓ એ બધું બહુ લાંબો પ્રોસેસ થઈ જાય. એ તો શોધવો ભારે પડે કે ને, પર્ટિક્યુલર સત્સંગ શોધવો ભારે પડે. એટલે બેસ્ટ જે વખતે આવું થતું હોય ને ત્યારે આપણે એનો મોકો લઈને સાંભળી લેવાનું. બાકી બધા કામ પછી થાય એમ છે. પછીના ટાઈમમાં આપણે ઊંઘતા હોય કે આમ તેમ ટાઈમ વેસ્ટ કરતા હોય, આ જ ટાઈમે કેમ તમને એ સૂઝે છે કે આ કરવું છે કરીને? ખબર પડી? એ તો પછી પણ થઈ શકે છે, તો પછી બીજા બધા કામમાં મૂકવા છે. એટલે આ તો છે ને, આજનું મન છે ને આપણને સત્સંગ માટે છેતરે એવું છે. એટલે આપણે સમજીને ગોઠવી દેવા. એટલે હું ફરીથી કહું છું કે તમે અહીંયા સત્સંગમાં નથી બેસવાના, ચાલો એગ્રી, નથી બેસવું, શું કરવાના છો? હા, પેલા કે અમારે એમને જમાડવાના છે અને ટાઈમ જતો રહેશે પછી, તો એ વ્યાજબી વાત છે. બરાબર. અને કેટલી વખત તો સત્સંગ આવ્યો હોય સત્સંગમાંથી ને પછી સીધું શું કે ઓનલાઈન બેસવાનું હોય, તો હું ઘણી વખત મોડેથી જમું છું. સત્સંગ પતી ગયા પછી જમું છું. પછી તો છે 10 વાગી જશે, 10:30 થઈ જશે, એ છોડો ને હવે. એટલે આમાં એક વખત પોતાનું ડિસિઝન આવવું બહુ જરૂરી છે. અને એ ડિસિઝન આવી ગયું ને પછી તમને ક્યારે કોઈ દિવસ વિકલ્પ ઉભો નહીં થાય, કોઈ દિવસ પણ નહીં, કોઈ દિવસ પણ. અને એટલે અહીંયા ખાસ મન જ્યારે પણ સત્સંગ વિશે કે આપણે આ મન જરા પણ તો એને બિલકુલ પણ ગાંઠવાનું જ નહીં ને. નહીં, ગાંઠવાનું કરતા પણ તમારું ડિસિઝન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કરેક્ટ. આપણે શું કહીએ, હું દાદાનો સત્સંગ સાંભળતો હતો, ચાલો એમ કહું છું. હવે એ સત્સંગને હું પોઝ કરીને હું આ સાંભળી શકું છું, કારણ કે આ કઈ દોડી નથી જતું. પણ આ આવી ગયા પછી ગયું ને, પછી ગયું. કારણ કે ઘણી વખત અહીંયા જે અમુક પોઈન્ટ નીકળે છે ને સત્સંગમાં, એ બહુ પ્રેક્ટિકલ નીકળે છે. આપણા રોજના વ્યવહારમાં આવતા પ્રશ્નો પૂછાયા છે, તો આપણે એનો લાભ લઈ લેવાનો. અને જ્યારે આવું મન બતાડીને પછી બેસી પણ જાવું સત્સંગમાં કે ને પછી જે આનંદ મળે ને પછી એમ થાય કે જો છોડી દીધું હોત તો કેટલું મિસ થતે. એટલે એ પાકું થાય છે પછી દર સત્સંગ પછી જો આ આપણું મિસ થઈ ગયું. જો ભલે આપણે એમ કીધું કે આ આપતા પુત્રનું ક્યાં ને પછી સાંભળી લેશું, પણ જો એ ત્યારે ચાલુ થઈને બેસી જ ગયા ને મનની ઉપર એનું ના સાંભળીને પછી જે આનંદ મળે છે ને એનું અલગ જ ઓલું હોય છે. વાત સાચી છે, વાત પછી સાચી છે. નક્કી થાય છે. એને માટે એક બહુ સરસ વાત છે. હા, આપણે બે વસ્તુ છે. એક વસ્તુ ફરજની છે અને બીજી વસ્તુ મરજીની છે. સામાન્ય રીતે શું થાય, મરજી એટલે આપણી ચોઈસનું, અને ફરજ એટલે એમાં આપણી કોઈ ચોઈસ ચાલે નહીં, એ કમ્પલસરી છે. ફરજ એટલે કમ્પલસરી, ફરજને માટે દાદા કીધું યોર ડ્યુટી બાઉન્ડ. હવે સત્સંગ ફરજમાં આવે કે મરજીમાં આવે? આપણી માટે બંને નહીં થયું. હું નથી જાણતો, નહીં તો આપણે પેલા નલિનીબેન ને પૂછીએ, તમારા માટે સત્સંગ મરજી છે કે ફરજ છે? ફરજ, ફરજિયાત.
સિદ્ધાંતિ ગીરી રેખાબેન, હેલો, બારી ખોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સત્સંગ મરજી છે, ફરજિયાત છે કે મરજિયાત છે? ના, મરજિયાત છે. ખોટી વાત. સંસાર ફરજિયાત છે કે મરજિયાત છે? એ ફરજિયાત છે. ફરજિયાત કરેક્ટ. ફરજિયાત સંસાર ફરજિયાત છે, સત્સંગ મરજિયાત છે. હવે અહીંયા શું કીધું કે જેમની મરજી વાળી વાત ફરજ થઈ જાય ને એમનું કલ્યાણ થઈ જાય. કરેક્ટ. પણ એ ત્યાં સુધી થવામાં શું પેલા શું કે બોલ્યા? ને મરજી વાળી વાત હિમાલય ફરજિયાત થઈ જાય. હમ. દીપકાનંદજી શું મરજી બોલ્યા પાછું? મરજી વાળી. સત્સંગ મરજિયાત છે. ના ના, તમે મરજિયાત એટલે પછી શું આપણી બોલ્યા? મરજીની વાત છે. અચ્છા ચાલો આપણે એમ કહીએ, સંસાર ફરજિયાત છે કે મરજિયાત છે? સંસાર તો ફરજિયાત જ છે ને. ફરજિયાત છે. મોક્ષ ફરજિયાત છે કે મરજિયાત છે? મોક્ષ તો મરજિયાત છે ને મરજિયાત. ફરજિયાત બેઉ છે. આપણે માટે તો ફરજિયાત છે. મરજિયાત છે. મરજિયાત છે. હવે જેમની મરજિયાત વસ્તુ ફરજિયાત થઈ ગઈ ને એમનું કલ્યાણ થઈ જાય. બરાબર. પણ ફરજિયાત વસ્તુ મરજિયાત થાય ને હમ. તો ગોટે ચડે. તો બરાબર. ખબર પડી? આ અજ્ઞાન આપણી પાસે શું કરાવે? હમ. અજ્ઞાન આપણી ફરજની વાતમાં, ફરજની બાબતમાં મરજી કરાવડાવે. મરજી કરી છે એના તો આ બધા હિસાબો બધા ગૂંચવાયા છે. હમ. આ ખબર પડી? પડી. ફરજમાં મરજીથી રહ્યા તેથી સંસાર ગૂંચવાયો. હવે આપણને હવે એ ફરજિયાત થઈ ગયો, માથે પડી ગયો. હા. ત્યાં જો મરજી નહોતી ચલાવી, નહીં ચલાવી હોત ને, ફરજ ભાને રહ્યા હોત ને, ફરજ ભાન આપણને સંભાવે નિકાલ કરાવડાવે. જુઓ. રાઈટ. હા, પણ એક રીતે એવું છે. પેલા આપણે એમ વિચારતા હતા ને કે આપણું ફરજિયાત. ફરજ હોય એ મરજિયાત થાય તો સારું કહેવાય. તમે વધારે ઈઝી રીતે તમારી ફરજ બજાવી શકો, એવું ના હોય? મને ખબર નથી, તમારા કોઈ અનુભવીને પૂછી લેજો. ફરજમાં મરજી, હા. ફરજનો મતલબ શું કે તમને એ વસ્તુની હમણાં ડિમાન્ડ આવી તો મરજી એટલે હું કાલે કરું તો ચાલે ને? ના ચાલે. હા, ફરજનો મતલબ શું? ડિમાન્ડ હમણાં આવી અને એ ફરજિયાત છે અને હું મારી મરજીથી કહું હું કાલે કરીશ, ના ચાલે. ના, એ ના ચાલે. અહીંયા એ વાત સમજવાની છે. આપણે એવા ધક્કા માર્યા છે અને વ્યવહારના મારેલા ધક્કા આજે આપણી સામે આવે છે. ફરજ ભાને. રાઈટ. એટલે જયારે ફરજનો સંજોગ આવે ત્યારે એને અટેન્ડ કરી જ લેવાનું. એને ધક્કા માર્યા તેથી આગળ ફોરવર્ડ થતા એટલા માટે શું કીધું? ફરજ કેમ ફરજિયાત કીધું? તો કે આજે વ્યવસ્થિતના ઓર્ડરમાં એક ચુકાદો આવ્યો છે. હવે જો આજે તમે એને એટેન્ડ ના કરો, એટલે સંભાવે નિકાલ ના કરો, તો હવે એના ઓર્ડરમાં એ પાછું ક્યારે આવશે શી ખબર? ત્યાં સુધી તમારે લટકાઈ રહેવું પડે ને પછી. બરાબર. હા, બહુ મોટી વાત છે. ભગવાન સમજી ગયા હતા એટલે એમને હાથમાં આવેલો મોકો જવા દીધો જ નહીં અને માટે છૂટી ગયા. આમાં દીપકજી ફરજના ભાગમાં આજ્ઞા ધર્મ મરજિયાત પ્રમાણે આપણે મૂકીને આપણે આપણું કામ કાઢી શકીએ છીએ. છતાં આજ્ઞા ફરજિયાત નથી આપી. આજ્ઞા મરજિયાત છે. રાઈટ. અને જો તમારી જે મરજિયાત વસ્તુ તમારા માટે ફરજ બની ગઈ તો તમારો મોક્ષ ચોક્કસ. પરફેક્ટ. આટલી જ વાત. અને એકચ્યુઅલી આખા સત્સંગનો મર્મ અહીંયા રહેલો છે
કે આપણા માટે જે મરજિયાત વસ્તુ છે આજ્ઞા એ આપણા માટે ફરજિયાત થઈ જાય, ફરજિયાત થઈ જાય. અને એ ફરજિયાત થઈ ગઈ તો પછી કલ્યાણ થઈ ગયું. પછી તમે ક્યારે ભૂલ કરવાના જ નહીં ને, એના જેવી વાત છે. કરેક્ટ. અને એટલે એક આ ફરજ, વ્યવહારની જે ફરજ છે એ આજ્ઞા સમભાવે નિકાલમાં જશે, અને બીજી જે આજ્ઞાવાળી ફરજ છે એ આપણને સીધું આપણું મોક્ષ તરફ લઈ જશે. આજ્ઞામાં ફરજ છે જ નહીં, પણ આજ્ઞા તમારી ફરજિયાત થઈ ગઈ તો તમારું કલ્યાણ થઈ ગયું એમ વાત છે. હવે આખી જે બધો આપણો પુરુષાર્થ છે ને તે અહીંયા રહેલો છે કે આ મરજી વાળો ભાગ આપણો ફરજિયાત થઈ જાય. મરજી વાળો ભાગ ફરજિયાત થઈ જાય. રાઈટ. ખબર પડી? ખબર પડી. બિન શરત વસ્તુ શરત વાળી થઈ જાય તો કામ જ થઈ ગયું ને પછી. હા. પછી તમે ઊંઘવાના જ નહીં. ને આમાં ફરજિયાત એટલે ડ્યુટી બાઉન્ડ, એટલે હવે તમારી પાસે કોઈ વિકલ્પ જ રહ્યો નથી. પણ વિકલ્પ માન્યો છે માટે સંજોગને ધક્કો વાગે છે, એટલે પાછળ પ્રતિક્રમણ માંગે. અને એમ કહીએ તો અને આજ્ઞાને હજી ફરજિયાતમાં નથી મૂક્યું એટલે એ અજાગૃતિ એટલી કચાશ કહેવાય. દાદા વિચારો કે દાદા ભગવાન એમ કીધું કે મહાવીર ભગવાન કેવા ડાયા પુરુષ હતા. હવે આ એમની જે સામાન્ય ભાવે બોલેલી કેટલી મોટી વાત છે કે મહાવીર ભગવાન કેવા ડાયા પુરુષ હતા, વિતરાગો કેવા ડાયા હતા. બોલો. હવે આના પરથી આપણે સમજી જઈએ કે કેટલું બધું વિચારી લીધેલું એમણે, અને વિચારીને તારણ કાઢેલું. એટલે તારણ એવું કાઢેલું કે હવે એ ક્યારે કશે કોઈ જાતનો ખોટ ખાય જ નહીં. ફરજમાં મરજી ચલાવે નહીં, પણ મરજીમાં એ ફરજથી રહેતા શીખી ગયા. મરજીમાં ફરજથી રહેતા શીખી ગયા. હવે જે મરજીમાં ફરજથી રહેતા શીખી ગયા એ કઈ બાબતને ધક્કો મારશે? કોઈ બાબત નહીં. સંસાર જે ફરજિયાત છે તેમાં તો ચોક્કસ થઈ જ ગયા. મોક્ષ જે મરજિયાત છે એમાં ફરજ ભાને થઈ ગયા. રાઈટ. વિચાર કરો, એટલી મજાની વાત છે ને. આપણે ખાલી એક આપણા એક દ્રષ્ટિમાં ને આપણા નિશ્ચયમાં એ આવે એવું કરવાનું છે. પછી એ આવ્યું ને પછી એના પરિણામ એની મેરે બધા બદલાતા જશે. કરેક્ટ. એમ કહેવાય સત્સંગ પણ એક ફરજિયાતના ભાગમાં મૂકી દીધું છે કે સત્સંગ મરજિયાત છે. સત્સંગ મરજિયાત છે, પણ જેમના માટે સત્સંગ ફરજિયાત થઈ ગયો તો એમનું કામ થઈ ગયું. કરેક્ટ. અને એની સામે એમ કીધું કે આ એક સત્સંગ આ આપણે સાંભળીએ છીએ ને એ છે, અને બીજો સત્સંગ આજ્ઞા નો છે. એટલે એમ કે છે કે તમારે એમાં કોઈક આવવાનું હોય કે કોઈ ફાઇલ આવવાની હોય તો આજ્ઞા તમને એમ કે છે કે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવો એ પ્રાયોરિટી છે. એ આ સત્સંગ કરતા એ મોટો સત્સંગ છે. તો આ સત્સંગને તમે મરજીમાં નથી નાખ્યો, એટલે આ મરજીમાં જતો નથી, પણ તમે આ સત્સંગ કરતા પેલો સત્સંગ મોટો હોવાથી તમે એને પ્રેફરન્સ આપ્યો. આ સમજાય? આ તમને ઓપ્શનમાં કાઢેલું નથી. આ ખબર પડી? પડી. હવે તમે જાણે કે તમે સમજો હમણાં સત્સંગમાં બેઠા છો
અને અચાનક ઘરમાંથી કોઈ તમને કંઈક એમરજન્સી આવીને તમને બોલાવે તો તમે હા. એ વ્યવહાર ફરજિયાત છે અને એ વ્યવહાર સંભાવ્ય નિકાલ માંગે છે એટલે હા વ્યવહારથી તો ફરજિયાત છે હા પણ નિશ્ચયના ભાગમાં એટલે આજ્ઞાના થકી તમે એને ફરજિયાત કર્યો તો તમારું Right. કામ થઈ ગયું એટલે ક્લેમ ના રહ્યો ને ફાઇલનો. હા 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 નહીં તો Correct. ફાઇલનો ક્લેમ ઉભો રહે પછી તમને કહે કે હા. હવે કાલથી તમારે સત્સંગમાં બેસવાનું જ નથી એમ કે હા બરાબર છે. આવું થાય ને એટલે પછી એ હા. પણ સત્સંગ છે સારું સારું પછી હમ હું આવું એમ કરીને હમ થશે. હમ કરેક્ટ ખ્યાલ આવી ગયો. આવ્યો. હમ સરસ ઓકે ખૂબ સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થયો છે. ચોકાનંદજી તમે ત્રિમંત્ર બોલાવજો. અમીબેન ફોલો કરજો. જી રેખાબેન ફોલો જય કરજો. સચ્ચિદાનંદ. પછી પેલા જય નવીબેન સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો હરિહંતાણમ હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ. નમો નમો આયર્યાણમ આયર્યાણમ નમો વજ્રાયાણમ. નમો નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો નમો લોય સવ સાહુણમ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો સૌ પાવપણાસનો. સવ પાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વે સિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ ઓમ નમઃ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. કાલનો પ્રોગ્રામ 1 મિનિટ કાલનો પ્રોગ્રામ આપણે જોઈ લઈએ. કાલે જય બુધવાર સચ્ચિદાનંદ અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કાલે આત્માભાઈ. બુધવાર હોલ્ડ ઓન કાલે બુધવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ સંવાદ હશે. ગુજરાતી સત્સંગ 4:30 કીર્તન ભક્તિ ના આરતી રાત્રે 9 વાગે જય વર્લ્ડ સચ્ચિદાનંદ સત્સંગ લતાબેન. જરૂરથી બજાર જો. હોલ્ડ ઓન હવે જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ રેખાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય અશ્વકાનંદજી. સર્વ મહાત્માઓને જય ચંદ ખબર જય સર્વ ચંદ. મહાત્માઓને જય જય તમારી જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. સુકાનંદજી સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સર્વ સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માને જય જય નલિનીબેન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હેમુબેન જય દિવ્યેન જય સચ્ચિદાનદ સચ્ચિદાનંદ. નલિનીબેન જય લીલાબેન સચ્ચિદાનંદ જય 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 સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ આરતીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. લતા